اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت کے پیچھے کون کون سا راز پوشیدہ ہے؟ وہ کیا راز ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں۔ جس دن ہم 5 مرتبہ فرض کی گئی نماز اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا اور نیکیوں کے اجر اور ثواب کے بروں سے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جس میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت کے دن انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی اس رات جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس کے اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے آپ جانو گے تو یقین کریں کہ وقت کی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو جفت اور طاق کی رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے ایک بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس دنیا بھر میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں، فجر کی بعد جماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز فجر اور عصر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی کہ نماز فجر کی اور نماز عصر کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے یعنی فجر کی نماز نہیں ادا کرتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں آپ کس طرح اٹھیں، کیا چیز آپ کو عمل کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کو فجر کی نماز اٹھنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو رات کو ہر حال میں جلدی سوئیں،
सोते वक्त फजर की नमाज की जमात से अदा करने का पुख्ता इरादा करें और इरादा करने में मुखलिस भी हों। ऐसे असबाब अख्तियार करें जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें। अगर इन अमूर से रिवायत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ आप अदा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। फिर भी अगर किसी इत्तेफाक से बेदार होने में ताख़ीर हो जाए, जिस वक्त ही आँख खुले सबसे पहले आप नमाज अदा कर लें, इंशाअल्लाह ताख़ीर का कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसको मालूम बनाना गुनाह है जो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वह सारी रात सो नहीं पाते हैं और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी नहीं सो सकते तो कई तरह की दिमागी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा और तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह है कि अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों को पीछे भागना। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वह नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद भी नहीं सो पाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह से यह सवाल ज़रूर करते, जो सो नहीं पाते तो अल्लाह से सवाल ज़रूर करते होंगे कि ए अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर ये क्या वजह है। बहुत कम लोग हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस अमल करते हैं तो उन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होगी, कभी बेनींद की शिकायत नहीं होगी। हदीस शरीफ में मिलता है जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। फजर और असर में नमाज में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वह बहुत ज़्यादा अपने बंदों के बारे में जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा था। तो वह जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वह फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास गए तब भी वह असर की नमाज पढ़ रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, फजर और असर की नमाज में औकात में सोने से मना करने के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि साइंस भी कहती है कि सुबह सूरज तुलू होने के वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन वाफ़ी मिकदार में फराहम होती है। जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, सब तरफ की ऑक्सीजन तरोताज़ा होती है, मौसम तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए निहायत ज़रूरी होती है। तो उस वक्त सो जाता है तो वह ताज़ा ऑक्सीजन को लेने से महरूम रह जाते हैं। असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहमी कमी होती है, जिसकी वजह से जब वह जागता है तो उसके सर में दर्द और तरबियत में बेचैनी हो जाती है। और ये बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है कि नमाज फ़जर के बारे में ऐसे ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी भी कोई भी गलती ना करे, कोई भी कोताही ना करे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वह लोग ईशा और फजर की फजीलत के बारे में जान लें तो वह ज़रूर नमाज में हाजिर होंगे, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही क्यों ना आना पड़े। तो आप इस बात का खुद से अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज़ों की कितनी फजीलत और कितनी ज़्यादा अहमियत है, और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें
اور सवाब की नीयत से वीडियो को ज़रूर शेयर अपने दोस्तों में अहबाब में शेयर करें, और इसी तरह के मालूमात वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।